गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने पिछले क्लास में हमने देखा कि सुजान जिस तरह से भगत बन गया और वो कितना मेहनती है, वो कितना मेहनत करता है और जो मेहनत करने से जो भी फल उसको प्राप्त होता है, जो पैसा आता है, वो खुद के लिए नहीं गांव के लिए भी वो उपयोग करता है। वो हमने पिछले क्लास में देखा। और गांव में कितने हेल्प किए हैं, कुएं बनवाया है वो भी हमने देखा। और कुएं बनाने के बाद ब्रह्मभोज करवाया, सभी आसपास के गांव के जो भी लोग हैं उन्हें बुलाया और उन्हें खाना सब दिया। तो वो किस तरह से अपने ही प्रति नहीं, लोगों के प्रति भी, अन्य लोगों के प्रति भी वो प्यार करता था, वो श्रद्धा रखता था, वो सब हमने यहाँ पे देखा। आगे वो किस तरह से अपने घर में अनादर प्राप्त करता है, किस तरह से उसके वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, किस तरह से उन्हें अपमानित करते हैं और खोया हुआ सम्मान अपने घर में वो किस तरह से प्राप्त करता है, वो सब हम आगे अभी देखते हैं। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल चाट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ओखली क्या कर रही है, बुलाकी क्या कर रही है यहाँ पे, ओखली में दाल चाट रही थी। यहाँ पर ओखली मतलब क्या है, ओखली का अर्थ है उछली। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से वो अपने गांव में, आप लोग देखते ही होंगे कि किस तरह से गांव के औरत जो है काम करती है, जो भी दाल वगैरह जो भी है दुकान से खरीदते हैं, नहीं तो वो खुद उगाते हैं, उससे क्या करते हैं, जो भी कंकड़ जो भी होता है वो शुद्ध करते हैं। अपने घर में माता जो है घर में करते हुए ना, वो सब आप देखे होंगे। तो यहाँ पर बुलाकी भी वही काम करके घर के आंगन में बैठी हुई है। तो वहाँ पर एक भिखमंगा मतलब एक भिक्षुक आके भिक्षा मांगते हुए खड़ा हुआ है। बुलाकी ने सोचा दाल चाट लूँ तो उसे कुछ दे दूँ। वो सोचती है, वो काम कर रही थी, मेरा काम खत्म होने के बाद ही मैं उस भिक्षुक को कुछ दूंगी, इस तरह से सोच के वो अपने काम में व्यस्त है। इतने में बड़ा लड़का बोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या बोल रही है, उसका बेटा जो आया हुआ है, उसका बेटा का नाम है भोला, बड़ा बेटा है ये। वो आके बोलता है, देखो अम्मा एक भिक्षुक जो है द्वार पर आके खड़ा होके भिक्षा मांग रहा है, कितने देर से गला फाड़ फाड़ के भिक्षा मांग रहा है, इस तरह से वो बोलता है। और ये भी बोलता है कि अगर उसको कुछ ना दिया हो तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। रोया मतलब क्या है, मन जो है, मन दुखी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भोला जो है अपनी माँ से कहता है। तो ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭೋಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷಕ ಬಂದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸುಜಾನಿಂದು. ಸೊ ಸುಜಾನಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಟಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते। ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೇನೋ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಮಾಡಲಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, बुलाकी जो है भोला से कहती है, क्या मेरे 4 हाथ हैं, किस किस का रोया सुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है, दिन भर मैं बिजी रहती हूँ, बहुत काम होता है, मेरा तो सिर्फ 2 ही हाथ हैं, इसमें से बहुत सारे काम करना है, मेरा तो 4 हाथ नहीं है। अभी ये भिक्षक भी आकर द्वार पर भिक्षा मांग कर खड़ा हो गया है, मेरा काम यहाँ पे छोड़ के मैं जाके उसको भिक्षा क्यों दूँ, घर में जो भी फ्री है वो जाके दे सकते हैं, इस तरह से बोलती है ना। ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಭಿಕ್ಷಕರು ಬಂದರೆ ಅವಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರಪ್ಪ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು वो अपने जो बड़े बेटा भोला जो है उसे बोलती है। भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं, और क्या, अभी महंगू बैंक देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले, मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा।
मैंने भरपाई नहीं लिखी 10 सेर ಬಾಕಿ लिख दी। तो यहाँ पे ಬೋಲಾ बोलता है ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಚೌಪಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋದು। ಇವಾಗ ಮೆಹಂಗು ಬಂದು बैंक बैंक मतलब क्या है उधार है। उस वक्त उसने पैसा नहीं उधार दिया, दाने के बदले दाना जो है इस तरह का उधार लिया करते हैं। तो ಅವನು ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 7 ಮನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ। ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6.25 ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು। ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಪಾಪ ಉಳಿದಿದ್ದು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಅವನೇನು ತಂದಿದ್ದಾನೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಯಿತು ಅಂತ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಅವನೆಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಬಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅವರಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ। बुला के बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफ़े मुँह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। ಅಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಡ, ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿಬಿಡು, ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 3ನೇ ಸರಿ ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬುಲಾಕಿ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। बोला दिन भर एक ना एक खुचड़ निकालते रहते हैं, 100 रफ़े कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಡ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾರು ಒಂದು ದೋಷಗಳನ್ನು, ಕುಚಡ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ದೋಷ, ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೋಷನ ತೆಗೆಯೋದು, ತಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು। बुलाकी मैं जानती कि इनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती। ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವರು ಇದೇ ಥರನೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಾಧು ಥರ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಗುರುಮಂತ್ರನೇ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ। ಆದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ದೋಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸವಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬುಲಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಬೋಲಾ ಭಗತ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಕಿ दीन दुनिया दीनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उठ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके। ಬೋಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಷ್ಟೇನು ವಯಸ್ಸೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೋಲಾ ಅವರಮ್ಮ ಬುಲಾಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಅವಾಗ ಬುಲಾಕಿ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಅದು ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೋಲಾ ಯह तुम्हारा कुन्याय है, ಫಾವ್ಡಾ ಕುದಾಲ್ ಅಬ್ ಉನ್ಸೆ ನಹಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ। ಫಾವ್ಡಾ ಕುದಾಲ್ ಅಂದರೆ ಗುದ್ದಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ। लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಸುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಐಟಮ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೀನು ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬುಲಾಕಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು। भिक्षुक अभी तक कड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी किया करो। क्षण मतलब क्या है? ಒಂದು ಫಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಿದೆ। ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು यहाँ पर कौन सुजान बोलता है, बोला कि तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा? ನೀನಂತೂ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೇನೆ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಸುಜಾನ್ ಕಹಾ ಆಟ ರಖಾ ಹೇ, ಲಾವೋ ಮೈ ಹಿ ನಿಕಾಲ್ ಕರ್ ದೇ ಆऊं, ತುಮ್ ರಾಣಿ ಬನ್ಕರ್ ಬೇಟೋ। ಅಲ್ವಾ, ಸುಜಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಹೇಳು ಅಂದಾಗ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। बुलाकी आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनाज दे दो, ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ।
ಅಲ್ವಾ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಜ್ಕಲ್ ತೋ ನಿಮಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಷೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ರುಬ್ಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಪದೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಸಾಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿದ್ದೆಗಟ್ಟಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನು ಕಾಳುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ದಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡು ಅಂತ, ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी चबड़ी को जौ से भरे हुए निकले. तो ಚಬಡಿ ಮತ್ಲಬ್ ಏಕ್ ಟೋಕ್ರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೌ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಗೋಧಿ ಥರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾಳನ್ನ ತೊಗೊತಾನೆ. ಜೌ ಸೇರ್ ಭರ್ಸೆ ಕಮ್ನಾಥ, ಒಂದು ಸೇರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಜಾನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುಜಾನ್ ಎಷ್ಟು ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ, ಅವನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಎದುರುಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ದುಡಿದಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವ್ರು ದುಡಿತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೇರ್ ಫುಲ್ ಆದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸೇರ್ ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಜಾನ್ ನೇ ಜಾನ್ ಬೂಜ್ಕರ್ ಕೇವಲ್ ಬುಲಾಕಿ ಬೋಲಾ ಕೋ ಚಿಡಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಪರಂಪರಾ ಕಾ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸೇರ್ ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. तिस बार भी यह दिखाने के लिए कि चबड़ी में बहुत ज़्यादा जो नहीं है वह उसकी चुटकी से पकड़े हुए थे. ತುಂಬ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಗುರವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಭಾರವಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಕೈ ಫುಲ್ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ 2 ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 2 ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಚುಟಕಿ ಇತನಿ ಬೋಜ್ ನಾ ಸಂಭಾಲ್ ಸಕ್ತಿ ಥಿ, ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ ರಹಾ ಥಾ. ಅಲ್ವಾ, ವೇಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು 2 ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ, ಫಿಂಗರ್ ನೋವಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ನಡಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ಅದಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಏಕ ಕ್ಷಣ ವಿಳಂಬ ಹೋನೆ ಸೆ ಚಬಡಿ ಕೆ ಹಾತ್ ಸೆ ಚೂಟ್ ಕರ್ ಗಿರ್ ಪಡ್ನೆ ಕಿ ಸಂಭಾವನಾ ಥಿ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ವೋ ಜಲ್ದಿ ಸೆ ಬಾಹರ್ ನಿಕಲ್ ಜಾನಾ ಚಾಹತೆ ಥೇ. ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅವನು ಗಾಬರಿ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ನು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು, ಸುಜಾನ್. सहसा भोला ने चबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदल कर बोला. सडनली उसका बेटा जो है भोला आ गया और उसके हाथ से जो चबड़ी जो है, टोकरी जो है, उसने हाथ से छीन ली. और त्योरियाँ और उसका बात करने का जो ढंग है वो चेंज करके हुए बोलता है, सेंत का माल नहीं है. सेंत मतलब क्या है, मुफ्त का माल नहीं है. जो लुटाने चले हो, मुफ्त का माल नहीं है ये, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಕಾಳುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಛಾತಿ ಫಾಡ್ ಕರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ತಬ್ ದಾನಾ ಘರ್ ಮೇ ಆತಾ ಹೇ. ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ ಗಂಟ್ಲೆ ನೀನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು 10 ಭಿಕ್ಷಕರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೇಲಿರೋ ಕಾಳುಗಳೇ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈತಾನೆ, ಗಡುಸಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಾನೆ. सुजान ने खिसकिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहा. खिसिया मतलब क्या है, हल कड़ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो भी बोलता है कि ನಾನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. भोला, भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती. हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पत पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने ही की सूझी है. तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है. ನಿನಗೇನು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಒಂದೊತ್ತು ಕಮ್ಮಿಯಾರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮಗೆ ದುಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಸೇವಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಸಮ್ಮಾನ ಕೊಡೋದು. ನಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ಪಾನಿ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಸಮ್ಮಾನ್. ನಮಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಇರಲಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದಾರು ನಾವು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇದೆ, ನೀನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಭೋಲಾ
ಓಕೆ. ಸುಜಾನ್ ನೇ ಇಸ್ಕಾ ಕೋಯಿ ಜವಾಬ್ ನಾ ದಿಯಾ. ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಗನ ಮಾತು ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಜಾನ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಮಗನ ಮಾತನ್ನಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया. ಅವನು ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೋಗು ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತಾರು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಭಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ತಾನೆ. ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಂದೇ ಮನೆ ಇದು, ನಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು, ನಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನೊಂಚೂರು ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಇವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. अपने ही घर में उसका यह अनादर, अभी यह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है. ಅಲ್ವಾ, ಸುಜಾನ್ ಏನು ಅಪಹಾಯ್ಜ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಟನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಅವನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಅವನದಾಗತ್ತೆ. ಉಸ್ ಪರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಜಮೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವನೇ ಓನ್ ಶ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಸುಜಾನ್ ಅವನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಅಸರ್ಟೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನೇ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನನ್ನ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವೋ ದ್ವಾರ का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दे वह खाकर पेट भर लिया करें, ऐसे जीवन को धिक्कार है, सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಾಯಿ ಥರ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಅಂತಾನೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಇದು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. संध्या हो गई थी, भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया. यहाँ पर और उसका जो भाई है भोला, ये छोटा है, तो बड़ा कौन है यहाँ पे, शंकर है. छोटा भाई जो है, सॉरी, बड़ा भाई जो है भोला है, छोटा जो है शंकर है. ओके, इस नाम को आपको याद रखना है, ये वन मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. बड़ा भोला है, छोटा जो है शंकर है. तो यहाँ पर शंकर आया हुआ है, वो नारियल भी साथ लेके आया है. तब सुजान ने क्या किया, सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया. धीरे धीरे तंबाकू जल गया. जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी. सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा. संध्या होने लगी है, तो वहाँ पर चारपाई सोने के लिए चारपाई भी लगा दिया है भोला ने. और उसके पिताजी के जो चिलम पीते हैं उसके लिए भी वहाँ पर हुक्का सब कुछ भर दिया है. लेकिन उसके पिताजी जो हैं वहाँ पर आके ना बैठ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उदास हो गया है अपने बच्चों के इस बर्ताव के प्रति, अपनी पत्नी के बर्ताव के प्रति. वो बहुत ही चिंताग्रस्त होके वहाँ पर उदास होके उसने क्या किया है, उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, नहीं आया है. कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ, भोला बुलाने आया. सुजान ने कहा भूख नहीं है. बहुत मनावन करने पर भी ना उठा. ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಭೋಲಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ಪಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಜಾನ್ ಎದೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದ. तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है. ಮಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಬುಲಾಕಿ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬುಲಾಕಿ जो है अपने पति सुजान से पूछ रही है. तब सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर आता है ಅಲ್ವಾ. ಅವಳಿಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅವ್ನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅವಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದು ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡದೆ ಮಗನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಳು ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು. यह भी लड़कों के साथ है, यह बेटी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया.
यहाँ पर हम देखते हैं अनाज क्या है, उसने जो वहाँ पर बैठी रही, मेरे बेटे ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया है। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो, ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು यहाँ पर सुजान अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा है। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है। ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ। ದಿನ್ ಕೋ ದಿನ್ और रात को रात नहीं समझा, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। ज्वार की ಅಂದರೆ ಏನು ಅವನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ भादों के अंधेरी मतलब भादों के मास में ಅಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕತ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕತ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಫಸಲನ್ನ ನಾನು ರಖವಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ। और अब मेरा और बैसाख की दोपहर भी दम ना लेता, बैसाख ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬನೇ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬೆಳೆ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೋಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕತೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದೆ। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲಿ ಸುಜಾನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। ಗೊತ್ತು भीख तो इतना नहीं देना चाहिए, मैंने दे दिया, जो मेरा अधिकार है, मैं घर का जो बड़ा हूँ, मेरा अधिकार है, मैं दे दिया, तो इन लोगों को चुप रहना था। इस तरह से मेरे हाथ से निकालने की क्या ज़रूरत थी ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है, मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ, इसमें किसी के बाप का क्या साजा ಅಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪಂದು ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಾನು ದುಡ್ದಿರೋದು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ। अब इस वक्त मनाने आई है, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಇಸೆ ಮೈನೆ ಫೂಲ್ ಕಿ ಚಡಿ ಸೆ ಬಿ ನಹಿ ಚುವಾ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಅವಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫೂಲ್ಸಿ ಚಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಇದರಿಂದನೂ ಕೋಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲ। ನಹಿ ತೋ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಐಸಿ ಕೌನ್ ಔರತ್ ಹೈ ಜಿಸನೆ ಖಸಮ್ ಕಿ ಲಾತೆ ನಾ ಖಾಯಿ ಹೋ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಗಂಡವನ್ನ ಹತ್ರ ಒದೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ। ಕಬಿ ಕಡಿ ನಿಗಾ ಸೆ ದೇಖಾ ತಕ್ ನಹಿ, ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ। रुपये पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था, ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। अब रुपये जमा कर लिए हैं तो मुझी से गमन करती है, ದುಡ್ಡು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಘಮಂಡ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। अब इसे बेटे प्यारे हैं मैं तो निकट्टू लुटाऊँ घर फूंकू घोंगा हूँ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೋ ಬೇಡ, ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಕಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋನು, ಮೂರ್ಖ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಕಚರಾ ಗರ್ಕಾ ಕಚರಾ ಜೈಸಾ ಹೂ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಮೇರಿ ಇಸೆ ಕ್ಯಾ ಪರ್ವಾ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೇನು ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ। ತಬ್ लड़के ना थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था, आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है, मैं तो बाहर का आदमी। ಯಾವತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಹೊರಗಿನವನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಜಾನ್ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಅಪಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅನಾದರ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಂದೇ ಮನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಮತ್ತು ಅವಳ ಹೆಂಡ್ತಿನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಸಮ್ಮಾನ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ।
मुझसे घर से मतलब ही क्या, बोला अब खा पी कर क्या करूँगा, जोतने से रहा फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी, रख दो बेटे दूसरी बार खाएंगे. ನಾನಂತೂ ದುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂದು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡು, ಮಕ್ಕಳು ತಾನೇ ದುಡಿತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತಿಂತಾರೆ ಬಿಡು, ನನಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬುಲಾಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. बुलाकी, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो, तिनक मतलब बिगड़ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो. सच कहा है बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है. भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ या और कुछ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಏನಂದ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾನಾ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಜಾನ್ ಕೋ ಬುಲಾಕಿ ಬೋಲ್ತಿ ಹೈ. सुजान, हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया, तुम्हें तो मज़ा तब आता जब वो ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता ಅಲ್ವಾ. ನನಗೇನಾದ್ರು ಎರಡೇಟು ಹೌದಪ್ಪ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗೋದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो, भोला का चुका होगा, बुला लाओ. नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही ना जमा दो 2-2-4. इतनी ಹಾತ್ ಇತನಿ ಕಸರ್ ಹೇ ವೋ ಬಿ ಪೂರಿ ಹೋ ಜಾಯ್ ಅಲ್ವಾ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಇವಾಗ ಊಟ ತಿಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಅವನೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಏನು ಹೊಡ್ತಾ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಅವ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೇಡ ಬಿಡು, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೆಸ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ತೀರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನೀನೇ ಒಂದು ಎರಡು ಹೊಡ್ತಾ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬುಲಾಕಿಗೋ ಸುಜಾನ್ ಬತಾತಾ ಹೇ. बुलाकी, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है, अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली, जिस बल चाहते हो बिठाते हो, ऐसी मुँहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निबाह ना होता. अल्वा, तुमने झगड़ा, मुँहजोर मतलब झगड़ालू औरतें होती तो तुम्हारे साथ कोई औरत नहीं रहती. मैं तो बहुत साधु हूँ, तुम जहाँ पर बैठने के लिए बोलते हो मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ. मैं बहुत ही सहन स्वभाव की हूँ, शांत स्वभाव की हूँ. तो इस तरह से अपने आप के बारे में वो बताती है. ओके. बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर, सुजान तब बोलता है, हाँ भाई वो तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो, मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ. बेटे कमाऊँ हैं, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी, मुझसे अब क्या लेना देना है. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನೀನು ಅವಾಗಲೂ ದೇವಿ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗಲೂ ದೇವಿನೇ, ನಾನು ಅವಾಗ ರಾಕ್ಷಸ, ಇವಾಗ ದೈತ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಥರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಳ ಪರವಾಗೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಜಾನ್ अपने पत्नी बुलाकी से कहता है. बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे, चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर भूखी सो रहूँगी. ನಾನು ನೀವು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡು, ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಜಗಳನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಜನ ನೋಡಿ ನಗಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡು, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬುಲಾಕಿ ಉಧರ್ ಸೆ ಚಲಿ ಜಾತಿ ಹೈ. सुजान, तुम भूखी क्यों सो रहोगी, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है, हाँ मैं बाहरी आदमी. ನೀನು ಯಾಕಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಕೊತೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದುಡ್ದಿರೋ ದುಡ್ಡದು, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡು, ನಾನಂತೂ ಹೊರಗಿನವನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಜಾನ್ अपनी पत्नी बुलाकी से कहता है. तब बुलाकी बोलती है, बेटे तुम्हारे भी तो हैं, ಮಕ್ಕಳು ನಿಂದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೊಬ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸುಜಾನ್, नहीं मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी में और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती. ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ನಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ, ಇವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಬುಲಾಕಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಬುಲಾಕಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು, ಗಾಲಿಯಾ ದೋಗೆ ತೋ ಮೈ ಬಿ ಕುಚ್ ಕಹ ಬೈಟುಂಗಿ, ಈ ಥರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈತಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ बुलाकी कहती है. सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं पर तुम सबसे न्यारे हो. ನ್ಯಾರೆ ಮತ್ಲಬ್ ಅಲಗ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ, ಆದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯಾ. आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करें,
अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ದುಡಿತಾರೋ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮ ತಿನ್ನೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಾತೇ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬುಲಾಕಿ ಸುಜಾನ್ಕೋ ಸಮಜಾತಿ है. मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते, जो कमाता है उसी का घर में राज होता है. ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ಯಾರು ಮನೇಲಿ ದುಡಿತಾರೋ ಅವರೇ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है. मैं बिना लड़कों से कुछ कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपने मन की करते हो. इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो. आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पेट पड़े रहो, चलो खाना खा लो. ಅವಳೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನಂತೂ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ದುನಿಯಾಕ ದಸ್ತೂರು ನಿಯಮ ಏನಪ್ಪ, ರೂಢಿ ಏನಪ್ಪ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮನೇಲಿ ಯಾರು ದುಡಿತಾರೋ ಅವರೇ ಮನೆ ಯಜಮಾನ, ಅದಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀನು ದುಡಿತಿದ್ದೆ, ನೀನೇ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ದುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಯಜಮಾನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅವ್ನಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಮಾಡಾಕೋದು, ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು अपनी सुजान को बताती है. ಸುಜಾನ್, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಮನೆ ನಾಯಿನಾ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. बुलाकी, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो. ಸುಜಾನ್ ನಾ ಉಠೆ, ಬುಲಾಕಿ ಹಾರ್ ಕರ್ ಚಲಿ ಗಯಿ. ಬುಲಾಕಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವನ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ಎಷ್ಟು ಸಮझाने के लिए चाहती है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं. ಓಕೆ, वो ಫೈನಲಿ वो क्या बोलता है, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಾಯಿನ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಹೇಳೆಲ್ಲೂ ಸರಿ ಹೋಗೋದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬುಲಾಕಿ वहाँ से चली गई. सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी. वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा. उस क्या सोचता था, मैं घर का ಸ್ವಾಮಿ ಹೂ, ನಾನೇ ಈ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर ना थी. लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी ಅಲ್ವಾ. ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಂದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, काट पर नहीं बैठते, क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण ना था. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಕುತ್ಕೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಅವರು ಹುಕ್ಕ ಕುಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಒಡೆಯ ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೌನ್, ಸುಜಾನ್. पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं. और ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಒಡೆಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. अब तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता. उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, ಉಸೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಾಹಿಯೇ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता, मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ಪೂಜಾರಿಯ ಥರ ಇರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಯ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೋ ತಿನ್ಕೊತ ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ना जाने कितने रात बाकी थी, सुजान ने उठकर गंडासे में बैलों का चारा काटना शुरू किया.
ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ನೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೋಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿನೇ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಟಾ ಕಾರ್ನೆ ಕಿ ಔಜಾರ್ ಜೋ ಹೋತೆ ಹೇ ನಾ, ವೋ ಗಂಡಾಸೆ ಅಂತೀವಿ, ಹುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಆಯುಧನ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. सारा गांव सोता था पर सुजान करवी चाट रहे थे. करवी मतलब क्या है, चारा. करवी मतलब क्या है, ಚಾರ, ಹುಲ್ಲು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇವನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇತನಾ ಶ್ರಮ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಅಪನೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಕಭಿ ನಾ ಕಿಯಾ ತಾ. ಫಸ್ಟೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಇವನು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था बराबर चारे के लिए हाय ಪಡಿ ರೈತಿ ಥಿ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೋಂಬೇರಿಗಳು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವನಿದ್ದಾಗ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿವಾಗ ಅದೇ ಥರನೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಚಾರ ಕಾಟ್ನೆ ಲಗ. शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था. आज वो इन लोंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए. उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे मानो सांचे में ढाले गए हैं. ಮಹೀನ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ತುಂಬ ಕೋಮಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸುಂದರವಾಗಿ, ಸೊಡೋಲ್ ಮತ್ತು ಆಕಾರ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಹುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಭೋಲಾನು ಕೂಡ, ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಭೋಲಾ, ಈ ಸಣ್ಣವನು ಶಂಕರ್, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಈ ಚಾರಾನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸುಜಾನ್ ಜೊಹೆ ತುಂಬನೇ ಚಾರಾನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೂ ಅಂಧೇರೆ ಬುಲಾಕಿ ಉಠಿ ತೋ ಕಟಿಯಾ ಕಾ ಡೇರ್ ದೇಕರ್ ದಂಗ್ ರಹ ಗಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಕಟಿಯಾ ಮತ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗುಂಪೆನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬೋಲಿ, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया. कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಅವಳೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗ, ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಕೊತಾಳೆ. ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಳೇನಂತಾಳೆ, ಪಾಪ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ, ಫಸ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯನೇ ಭಾಗ್ಯ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಭೋಲನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. सुजान भगत ने ताने से कहा, वो सोता ही कब है, जब देखता हूँ तब काम ही काम करता है. ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा. ಅವನು ಟಾಂಟ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಸುಜಾನ್, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾನೆ, ಮಲಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಂತ ಮೆಹನತಿ ಮಗ ನೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला. उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ. माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था. ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲನು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹುಲ್ಲು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಅನ್ಕೊತಾನೆ, ಅವನ ತಮ್ಮ ಶಂಕರ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಶಂಕರ ಮಲ್ಗೆ ಇಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬುಲಾಕಿ, ವಹ ತೋ ಪಡಾ ಸೋ ರಹಾ ಹೇ, ಮೈನೆ ತೋ ಸಮಜಾ ತುಮ್ನೆ ಕಾಟಿ ಹೋಗಿ. ಅವನಂತೂ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ನಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. बोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूँ पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಅರ್ಲಿ ಮೋನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬುಲಾಕಿ, ತೋ ಕ್ಯಾ ತುಮ್ಹಾರೆ ದಾದಾನೇ ಕಾಟಿ ಹೇ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿದು ಅಂತ ಅವನು. ಬುಲಾಕಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಿ ಹೇ, ಬೋಲಾ ಸೆ कहती है. बोला, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಂದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಅಂದಿರೋ ಮಾತಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಥರ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅರೆ ವಹು ತೋ ಹಲ್ ಲೇಕರ್ ಜಾ ರಹೆ ಹೇ ಜಾನೆ ದೇನಾ ಪರ್ ಉತಾರು ಜಾನ್ ದೇನೆ ಪರ್ ಉತಾರು ಹೋಗೆ ಹೇ ಕ್ಯಾ. ಅವಳೇನಂತಾಳೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ಬೋಲಾ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಫಾವಡೆ ಕುದಲಿ ಜೋ ಬಿ ಹೇ ವहाँ पर हल जोतने के लिए वो निकल पड़ा है. कौन? सुजान. तो यहाँ पर ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏಜ್ ಆದವರು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಲಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬುಲಾಕಿ ಕ್ರೋಧಿ ತೋ ಸದಾಕೆ ಹೇ ಅಬ್ ಕಿಸಿ ಕೋ ಸುನೇಂಗೆ ತೋಡಿ ತೊಡೆ ಇಲ್ಲೇನಂತಾರೆ, ಬುಲಾಕಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಫಸ್ಟೇ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವಾಗ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬುಲಾಕಿ ಬೋಲ್ತಿ ಹೇ. ಬೋಲಾ ಶಂಕರ್ ಕೋ ಜಗಾ ದೋ ಮೈ ಭಿ ಜಲ್ದಿ ಸೆ ಮುँह ಹಾತ್ ಧೋಕರ್ ಹಲ್ ಲೇ ಜಾऊंगा. ನಾನು ಕೂಡ ನೇಗಿಲು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೋಲಾ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. बुलाकी से कहता है जल्दी से भाई जो है शंकर को उठा दो, मैं भी यहाँ से जल्दी से चला जाता हूँ. इस तरह से बोला भी तुरंत वहाँ से निकल पड़ा. जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे. भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया. सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ी. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಕಿಸಾನರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವರಪ್ಪ ಆಗಲೇ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂಥರ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇವ್ನು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವರಪ್ಪ ಆಗಲೇ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವನಿಗೊಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸುಜಾನ್ यहाँ पे थका नहीं है और भी वो काम कर रहा है. उसके मन में वो द्वेष था, क्योंकि उसका अनादर, वो जो अपमान उनके परिवार में हुआ था, खोया हुआ सम्मान पाने का जो जिद थी, इसी की वजह से वो हार नहीं माना और वहाँ पे निरंतर काम करता रहा. उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दें, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता. ಅಲ್ವಾ, ನೇಗಿಲಿಂದ ಹಸುಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ನಾನು ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬೋಲನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ರೀತಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇವನು ಎದುರ್ತಿರ್ತಾನೆ. सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಖಿರ್ ಡರ್ತೆ ಡರ್ತೆ ಬೋಲಾ ದಾದಾ ಅಬ್ ತೋ ದೋಪಹರ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹಲ್ ಖೋಲ್ ದೇನಾ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೈಲಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. सुजान हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ. बोला मैं संजा को डांड फेंक दूंगा. ನಾನು ಸಂಜೆ और जो बैलों को बांधने के लिए जो डांडा होता है ना, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಂಜೆ ನಾನೇ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸುಜಾನ್ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, ನಹಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है. इसी गोंडिया के खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश हो गया. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಮನ್ ಉಪಜಾ ಭೂಮಿನ ಬೆಳೆನ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗುಂಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಾಳುಗಳಾಗ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆನೇ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀವು ಇವಾಗ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. बैल खोल दिए गए, बोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಹಸುನ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೋಲಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. आधा घंटे के बाद डांड फेंकर वह घर आए, मगर थकान का नाम ना था. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತನ್ನದೇ ಆಗಿಲ್ಲ. नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया. ಅವಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ನहा ಕಾಕರ್ ಆರಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬದಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬೈಲೋಂ ಕೋ ಸಹಲಾನ ಶುರು ಕಿಯಾ, ಬೈಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎತ್ತುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಉನ್ಕಿ ಪೀಠ್ ಪರ್ ಹಾತ್ ಫೇರಾ, ಉನ್ಕೆ ಪೈರ್ ಮಲೆ ಪೂಂಚ್ ಸಹಲಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ದುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅವನು ದುಡಿಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟನೋ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಧಾರ. ಅದು ಅವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿದು ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಎತ್ತುಗಳೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆ ಇರೋದು ಸುಜಾನಿಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बैलों की पूंछ खड़ी थी, सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎತ್ತುಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಸುಜಾನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. बहुत दिनों के बाद आज उन्हें ये आनंद प्राप्त हुआ था. उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸುಜಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಎತ್ತುಗಳು ಅವನ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುಜಾನಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸುಜಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎತ್ತುಗಳು. अन्य कृषकों की भांति बोला, अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले. ಇನ್ನು ಅವನು ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸುಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ನೇಗಿಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. दोनों बैल उमंग से भरे दौड़ चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी. ಎತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇವನಿಗಿಂತ ಜೋಶಾಗಿತ್ತು, ಇವನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा पर उठ ना सका. इलेनप्पा ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ मड़ैया मतलब मैंने पहले ही बताया था कि खेतों में जो झोपड़ी बनाया जाता है उसके ऊपर किसान जो भी खेती बाड़ी करते हैं ना वो रेस्ट लेते हैं. तो ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರಪ್ಪ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಎದ್ದೋಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವನು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎದ್ದೋಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. उसने कभी इतना परिश्रम ना किया था, उसे बनी बनाई गिरस्ती मिल गई थी. ಹೌದು, ಅವರಪ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಜಮೀನಿದೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು, ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಮೈ ಮುರಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. उसे जो त्यों चला रहा था, इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक ना था. ಜವಾನ್ ಆದ್ಮಿ ಕೋ 20 ದಂಧೆ ಹೋತೆ ಹೇ ಅಲ್ವಾ. ಮನೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಏನೋ ಅವನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ಹಂಸನೆ ಬೋಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಗಾನೆ ಬಜಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ भी तो उसे कुछ समय चाहिए. पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने को वहाँ जाने से रोकेगा ಅಲ್ವಾ. ಪಕ್ಕದ ಊರಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. तो पड़ोस में किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है, तो अल्लू को ಕೂಡ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. जवान आदमी क्यों